गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 38वां है भाई ढेसा। ढेसा पहला अणहोंद दा बंदा सी, अर्थात नास्तिक सी। वसदे रसदे संसार विच उसनूं इउं भासदा सी कि कुछ है नहीं। जो दिसदा है इस दे बदलण मातर दे भुलेवें विच ਉਹ ਅਣਹੋਂਦ ਵੇਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ नहीं सी समझदा कि जो बदलना है ये विनाश नहीं, एक होंद है और ये सब उस सदा दी होंद दे लक्षण हैं। वटाओ सटाओ किसे होंद दे होण दा सबूत हैं, अणहोंद दा नहीं। पर उसकी अकल इस पुठे पासे पई हुई सी। उंज उसकी अकल चतर सी। उसकी चतराई नूं भाई साईं दास जी की उचेरी ते उज्जवल चतराई ने जो सच की टेक वाली सी जित लिया सी। उसकी अकल नूं जो सखणापन वेख रही सी भाई जी ने भरियापन दिखा दिता सी। फिर उसकी रहनी विच भले सुभाਅ दे, सेवा दे, भली करनी आदक दे दवा दारू ला के उस विच संजम ते नेकी वसाई सी। ढेसा तां समझदा सी कि मैं पूरन हो चलिया हाँ, पर भाई जी जाणदे सी कि अजे ढेसा सत्संग दे बहरंग रंगां विच आया है। बहरंग यानी बाहरले। अजे तां गुण पैदा हो रहे हैं, क्योंकि विण गुण कीते भगत ना होए। गुण आउण तां भगती होवे ते गुण सारे रब विच हन, बंदे तां निर्गुण हन। फिर गुण की को आउण? सत्संग विच रब दा निवास है। सत्संग विच गुण लजदे हन, क्योंकि सत्संग साईं दी मानो हट है ते उत्थे गुणां दी रास मौजूद रहिंदी है, जो विहाजण हारां नूं अमुल मिलदी है। उत्थों फिर सब गुण तेरे मैं नाही कोए वाक मूजब। मैं निर्गुण विच साईं गुणी भंडार दे गुण झल के मारन लग पैंदे हन। तदे वाक है मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरे। सो भाई जी ने पहला ढेसे दी दिमागी हिलजुल नूं अपनी उज्जल बुद्धि नाल ठंड पाई। फिर दूसरा संजम सिखाया। फिर तीसरा उसनूं सेवा दी पहली मंजिल सिखाई जो उसने उन्हां दी आग्या विच कीती। फिर चौथा ढेसे नूं कीर्तन सुनन दा रस पै गया। फिर पंजवां भाई जी दे सत्संग दी इच्छा प्रबल होई ते भाई जी नूं डल्ले तो डरोली ले आया। वर्ताव ते सत्संग नेड़े हो गया। भाई जी दा जीवन ते प्रचार ते मकान दा उसारना ते सतगुरां दा आके ठहरना सारे सोहणे नज़ारे अखां अगों लंघे। कितना चिर सतगुरु जी दे प्रतख दर्शन होंदे रहे। छेवां इस सारे अरसे विच ढेसा सहज सुभाव गुरबाणी दा रसिया हो गया। गुरबाणी दा पाठ मन दी शुद्धि वास्ते करीदा है, प्यार वास्ते करीदा है, दिल दे एक रुख वाल झुकाव पैदा करन लई करीदा है। सो ढेसा बड़े प्रेम नाल गुरबाणी दा पाठ ते विचार करन लग पिया। बाणी दे विचार वाले असर नाल दिमाग मंजण लग पिया। सो बाणी दे पहले असर ने मन साफ कीता, माया दी मैल तोड़ी ते विचार रूप असर ने दिमाग ज्ञानमय कीता। हुण एक प्रभाव मन ते ये पैंदा है कि इत्थे नाम दा निवास हो जाए। सतवां नाम एक दात है जो साईं दी मेहर नाल मिलदी है। कोई नहीं सिमरन कर सकदा जिस पर मेहर नहीं। से सिमरै जिन आप सिमराए। ते इस मेहर दी प्राप्ति दी जुगती अगली तुक विच है, नानक तां कै लागों पाए। ना ही कोई जप तप संजम ते सेवा करनी इस दात दा हकदार बनाउंदी है। ना ही कोई विਉਂਤ है जिस नाल के किसे प्रकार दे जोर नाले लभ सके। जे किसे क्यों दिस आवे तां कोई क्यों मंग लहे, अकै कोई क्यों दिवाए। एओ हर तन जोर कीतै किसे नाल ना जाए वंडाया। फिर ये कित्थों लभदा है? हर तन रतन जवहरी सो गुर हर तन हर पासों दिवाया। अर्थात ये हर तन
ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ, ਤਿਸ ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਵੰਡ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤੈ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਚਰਣ ਨੇਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਜਦ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਅੱਗੋਂ ਝੋਲੀ ਅੜਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਝੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਅੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਢੇਸੇ ਨੂੰ ਅਣਹੋਂਦ ਭਾਵ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੋਟੇ ਤੇ ਸ਼ੂਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਡਰੋਲੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਢੇਸਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੜ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਢੇਸੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਰਛੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ? ਢੇਸਾ। ਜਿਉ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢੇਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਢੇਸਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਦਰ ਢੱਠਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਤ ਗਈ। ਢੇਸੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਢੇਸਿਆਂ, ਤੁਧ ਭਲੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਦਰ ਢੱਠਣੀ ਮਿਲੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਸ ਹੈ। ਢੇਸਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਂ। ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਤਰੁੱਠਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਤਰੁੱਠ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਡੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵਸਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਢੇਸਾ, ਜੀਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਦਿਓ ਸੋ ਵਾਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਓ ਸੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਵਾਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਮਗਰੋਂ ਢੇਸਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਢੇਸਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਧੁਰ ਧੁਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਗਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਤੇ ਵਗਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਢੇਸਿਆ। ਢੇਸਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਢੇਸਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾ ਇੱਕ ਕੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਢੇਸਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਟੁਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਢੇਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੀ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ। ਸ਼ਾਂ। ਪਰ ਢੇਸੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਲਿਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਈ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਉੱਚਾ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਈਏ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਚੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਮੋੜਾਂ। ਸੋ ਢੇਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦੇਖੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਠੇ ਜੀਵ ਲੰਘੇ। ਢੇਸੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਡਿੱਠੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਲਿਆ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਮਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਟੋਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਹਲ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਪਾਸਣ। ਢੇਸੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਲ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਨਾ ਸ਼ਾਂ ਸੁਣਾ, ਨਾ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵੇਖਾਂ। ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ, ਜੋ ਵੇਲ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਹਿ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਘੜੀ ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੁਛ ਨਾ, ਆ ਕਰਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਹਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ ਕੀ ਕੂ। ਮਨ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵਰਜ ਰਹਾਵਣਾ ਕੁਛ ਕਰਨੋਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਸੂਰਤ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਈ। ਸੋਚ ਫੁਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਖਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਨ ਨਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਡਿੰਗ ਪਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਢੇਸਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਜਗਤ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਵੈਰੀ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਪਏ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਝਲਕੇ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਰਤ ਨਾ ਦਿਸੀ। ਫਿਰ ਢੇਸੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਵੇੜੇ ਮਨਾ, ਜੋ ਡਾਢੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ। ਹੋਰ ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਜ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੁਆਲੇ ਮੱਖੀਆਂ ਹਾਰ ਪਏ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਅੱਗੇ ਸੂਰਤ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਝੜ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਮੈਲ ਝੜ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਏ ਕੋਈ ਬਾਰੀਕ ਮੈਲ, ਡਾਢੀ ਚਿੰਬੜਨ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁੱਚੇ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਐਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜੋ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਥਰਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਹੀ ਸੂਖਮ ਥਿੰਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਢੇਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੋੜ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਡੋਲ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ। ਇਹ ਕਹਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਜ ਰਹਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਅੰਦਰ ਵਰਜ ਰਹਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਬਥੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਪਰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਫਿਰ ਆ ਪਵੇ, ਸੋਚ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੰਢ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ ਪਵੇ। ਸੁਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਹਿਲ ਜਿਹੀ ਭਾਸ ਕੇ ਢੇਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਸੋਚ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਹਿਲ ਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਫਿਰ ਅਚੁੱਪ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖੇ ਮਨਾ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਬੈਠ। ਪਰ ਜਦ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਤਰਲੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਆ ਪਵੇ। ਜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਤਰਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਢੇਸੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆਖਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਪਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਚਰਨੇ ਲਾਏ ਰੱਖਣ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰੋਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹਨ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਢੇਸਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਨਾ ਚੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚ ਅੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾ। ਇਹੋ ਅਚੁੱਪ ਤੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਨਾ ਸਹੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਅਸੋਚ। ਪੇਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਮਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਢੇਸੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚੰਨ ਮੁਖ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕਾਉਣ। ਪਰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਜੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ। ਢੇਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਥੱਕਾ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮੂਰਖ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਵਰੇ ਹਾਮੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਬਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਢੇਸਿਆ ਸੌਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਘਟੀ? ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦਬਾ ਦਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭੁੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਬਹਿ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਏ ਢੇਸਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਾਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਵੇਖ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਨ ਹੋਇਆ। ਘੜੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਬੀਤ ਹੀ ਗਈ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ? ਮੈਂ ਅਣਮਨ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲ, ਮੂਰਖ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉੱਠ ਚੱਲਾਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਬਹਿ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀਕੂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀਭ ਦੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਛਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਲੱਖ ਸਿਆਣਪ ਸੋਚੀ, ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਪਰ ਨਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਸੋਚ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ। ਆਖਸਾਂ ਜੀ ਬਹਿ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਉਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਢੇਸੇ ਨੂੰ ਗੱਜ ਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਾਚੀਸ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬੇਆਪੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਆਈ।
ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਵੱਜਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਮਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਢੇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਪਰ ਬੈਠੇ ਜਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਿਸ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਢੇਸੇ ਦੇ ਲੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਢੇਸਾ ਬੇਸੁੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁੱਧ ਆਈ ਤਾਂ ਜੀਭ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਰਨਾਹਟ ਛਿੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੰਡ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜੀਭ ਪਰ ਇੱਕ ਰਸ ਸੀ ਤੇ ਜੀਭ ਹਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਢੇਸੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਛੇਤੀ ਜੋ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਢੇਸਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਢੇਸੇ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜੀਭ ਹੁਣ ਰਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਢੇਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੜੀਓਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਢੇਸਾ ਉੱਠਿਆ। ਉੱਠੇ ਕੌਣ? ਪਰ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਸੀ ਸੋ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਧੁਨ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਢੇਸਾ ਸੰਨੇ ਸੰਨੇ ਰਸਮਤਾ ਨੈਣ ਅਲਸਾਇਆ ਟੁਰੀ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਢੇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਤੁਣਕਾ ਤਾਂ ਵੱਜਾ, ਪਰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਧੀ, ਪਰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਢੇਸਾ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਰਾਮੋ ਪੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਢੇਸਿਆ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਢੇਸਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਿਆ, ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚਿਆ ਮੈਂ ਮੂਰਖ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ ਕਿ ਨਾ। ਢੇਸਾ, ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕੜਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਝਲਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਝਾਵਲਾ ਪਾਇਓਈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਮਕਾਰਾ ਦਿੱਤੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਢੇਸਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। सतगुर, कुछ सुनिया डिठा समझिया। ਢੇਸਾ, ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਛਾਂ, ਡਿੱਠਾ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਮਿੱਤਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ। ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਪਰ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਦੇਖਣ ਯੋਗ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਨੇ ਯੋਗ। ਸਤਿਗੁਰ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਤਿਹਾ। ਢੇਸਾ, ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਰਿਆ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਛਿਨ ਆਈ। ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀਭ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਖੀਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਹਿ ਢੇਸਾ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਢੇਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖ ਇਹ ਦਾਤ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੀ ਇਹ ਗੁਆ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਢੇਸਾ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤਪਹੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਂਗਾ।
ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸੂਖਮ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਜੋ ਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਢੇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਥਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੇਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।